நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். உன்னதத்திலிருந்து பிறந்திருக்கிறீங்க. நீங்க உன்னதமானவருடைய பிள்ளைகள். உங்கள் மேல் இருக்கிற ஆவியானவர், உன்னதத்தில் உள்ள ஆவியானவர். நீங்க செய்ய வேண்டியது இது மட்டும்தான். உன்னதத்தில் உள்ளதையே தேடுங்க, உன்னதத்தில் உள்ளதையே நாடுங்க. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളൊരു ഗ്ലോറിയസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവപിള്ളകളെ, നാം മഹിമയാന ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശിച്ചിരിக்கிறோம். 2026 എന്ന വർഷത്തിലേക്ക് ലോകം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 2026 എന്ന വർഷത്തേക്ക് ഉലകം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അതൊരു പുതിയ റിലമത്തെ തുറക്കുന്നതാണ്. പരലോകത്തിനുடைய കണ്ണുകളിലെ ഇത് പുതിയ ഒരു മണ്ഡലത്തെ തിറപ്പത്. ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി 2023, 2024, 2025, 2026 ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ കണക്കാണെങ്കിൽ 2023, 24, 25, 26 ഇവിധமாக ஒவ்வொரு ஆண்டு முன்னாடி போவது இது உலகத்தினுடைய கணக்கென்றால் സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണുകളോട് നോക്കിയാൽ സ്വർഗം പുതിയ റിലങ്ങളെ തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരലോകത്തിനുடைய കണ്ണുകൾ വഴിயாக பார்க்கும்போது பரலோகம் புதிய ஆவிக்குரிய மண்டலங்களை நமக்காக திறந்தருகிறார். 2025 നമ്മൾ ഒരു റിലത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ 2026 നെക്സ്റ്റ് റിലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2025 ആണ്ട് ഒരു ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിൽ നാം മൂവ് பண்ணோம் என்று சொன்னால் 2026 அதை விட அதிகமான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே നാം മൂവ് பண்ணுகிறோம். 2026 ലോകപ്രകാരം പുതിയ വർഷമാണെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിനകത്ത് ഇതൊരു പുതിയ റിലത്തെ തുറന്നിരിക്കുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ അപ്ഡേഷനിലേക്ക് കയറുന്നതാ. ഇതുപോലവേ 2026 ഉലകത്തെ പൊறுத்த அளவுக்கு ഒരു പുതിയ ആണ്ട് എന്ന് சொன்னால் ആവിക്കുரியவர்களாகிய നമ്മை பொறுத்த அளவு ഒരു പുതിയ ആവിക്കുரிய മണ്ഡലം നമുക്ക് മുൻപதாக തിരക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റിലത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ പകരാൻ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മേൽ പിതാവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ പ്രോമിസ് വേർഡിനെയാണ് പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. இவ்விதமாக இந்த ஆண்டில் பரலோகம் உங்களோட வாழ்க்கையிலே செய்ய இருக்கிறதான ஒரு விசேஷ விதமான வாக்குத்தத்தத்தை தான் இந்த ஆண்டு எங்களுடைய கருத்திலே பரலோகம் தந்திருக்கிறது. ഈ 2026 പിതാവ് എന്താണോ നമ്മളുടെ മേൽ പകരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് ലോകം എങ്ങനെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ പോയാലും നമ്മളോടുള്ള വാഗ്ദത്തം പിതാവ് നിറവേറ്റും, അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. இதுபோலவே இந்த ஆண்டு பரலோகம் உங்கள் மேல் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறதோ அது உலகம் எவ்விதமாக போவது என்பது விஷயம் அல்ல. ஆமென். பிதா வைத்திருக்கிற திட்டத்தை பிதாவானவர் நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கைகளிலே நிறைவேற்றுவார். ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേലേക്ക് കൈമാറാൻ പോകുകയാണ്. இந்த தீர்க்கதரிசன மண்டலத்தை இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்கு கைமாறுகிறோம். എത്ര പേർ അത് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? எத்தனை நபர்கள் இதை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா இருக்கிறார்? 2026 പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിറവേറ്റാൻ, നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരാൻ, നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര പേർ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? 2026 பிதாவாகிய தேவன் உங்கள் மேல் பகிர வாஞ்சிக்கிறதான அந்த தீர்க்கதரிசன மண்டலம், இந்த ஆசீர்வாதத்தினுடைய மண்டலத்தை பெற்றுக்கொள்ள எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் ஒருமித்து இப்பொழுது அந்த ப்ரொஃபட்டிக்கல் ரிலத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் பகிர்கிறோம். 2026 crossover to the higher realm. എത്ര പേര് റിസീവ് പண்றீங்க? എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കർത്താവ് കലണ്ടറിനകത്ത് ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എന്ന് அந்த பூமியினுடைய மிஸ் பண்ணாம வைக்க சொன்னா கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மூணாறு நீங்க ക്രോസ് ഓവർ பண்றீங்க. ആമേൻ. ഈ രാത്രിയിൽ എത്ര പേർ ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൂന്നാറിനകത്ത് നിന്നെ ഒതുക്കി നിർത്താം, കേരളത്തിനകത്ത് നിന്നെ ഒതുക്കി നിർത്താം, ഭാരതത്തിനകത്ത് നിന്നെ ഒതുക്കി നിർത്താമെന്ന് പിശാചിട്ട് ചില യോർദാനെ ഈ രാത്രിയിൽ താണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നെ വാഹനമേറ്റി ഓടിക്കുമാറാക്കുന്ന ചില ഉന്നതമായ ദൈവിക പദ്ധതി ആരുടെയൊക്കെയോ മേൽ റിലീസ് ആകുന്നത് പരിശുദ്ധ
பரிசுத்தாத்மாவை காண்பிக்குதோ. ஹல்லேலூயா. ஏன் தெரியுமா? உங்கள் மேல் வந்திருக்கிற ஆவியானவர் அவர் உன்னதத்தினுடைய ஆவியானவர். ஹல்லேலூயா. உன்னுடைய எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அல்ல, உன்னுடைய படிப்பறிவு அல்ல, உனக்கு இருக்கிற ஞானம் அல்ல. எந்த பேதையான பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் பூமியினுடைய கடைசி பரியந்தமும் கொண்டு போனதோ அதே உன்னதமானவருடைய ஆவியானவர் உங்கள் மேல் இருப்பதினாலே ஆமென் நீங்கள் சில தடைகளை கிராஸ் ஓவர் பண்றீங்க. ஹல்லேலூயா. அது மட்டுமல்ல, ஆமென், வசனம் சொல்கிறது உன்னுடைய தகப்பனாகிய யாக்கோபினுடைய சுதந்திரத்தை. நம்ம எப்பவுமே தகப்பனாகிய ஆபிரகாமினுடைய சுதந்திரம். എനിക്ക് ദിവസങ്ങളൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഡൗട്ട്, ഇത് എന്നത് இந்த யாக்கோபினுடைய சுதந்திரம். ஆவியானவர் ஏராளமான விஷயங்கள் பேசினார், அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்குகளில் பேசுவோம். ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும், அமேன், யோசேப்பு மிஸ் ஆன பிறகு அமேன் நாட்கள் நீடிய ஆண்டுகள் யாக்கோபு மனவேதனையில மன வருத்தத்தில். ஏனால் யாக்கோபுக்கு மிக பிடித்த நேச குமாரன் தான் யோசேப்பு என்று சொல்வது. ஹல்லேலூயா. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? அமேன், ஹல்லேலூயா, அமேன், யோசேப்பு எகிப்துக்கு போய் அந்த இடத்துல அதிகாரம் பதவிகளுக்கு வந்ததுக்கு பின்பதாக அமேன் கனானில பஞ்சம் வந்தபோது சகோதரர்கள் போகிறார்கள், அந்த இடத்துல பல சம்பவங்கள் நடக்கிறது. ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்கிறது, யாக்கோபை அழைத்து வரும்படியாக பார்வோன் தன்னுடைய அரண்மனையில் இருந்த ரதத்தை, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആമേൻ, ராஜா ஏறுகிறதான ரதத்தை யாக்கோபை அழைத்து வரும்படியாக ஆமேன் விட்டது. வசனம் சொல்கிறது, ஆமேன், யோசேப்பு அனுப்பின ரதத்தை பார்த்தபோது யாக்கோபுக்கு இழந்து போன பலன் அது திரும்ப வந்தது என்று சொல்லி இந்த இரவிலே நான் சொல்கிறேன், ராஜாக்களுடைய ரதங்கள் ஆமேன் இஸ்ரவேலே உன்னை தேடி வரும். ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? രാജാക്കന്മാർ നിനക്ക് വാഹനങ്ങളെ അയച്ചു തരും. നിന്നെ കൊണ്ടു ചെല്ലേണ്ട ഇടത്ത് എത്തിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗം നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ആമേൻ ചില രഥങ്ങൾ, സ്വർഗം അയച്ചിട്ടുള്ള ആമേൻ ചിലത് നിന്നെ തേടി വരുന്ന, നിന്നെ ചില ബ്ലെസ്സിങ്ങിനകത്തേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഓ നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അനുഗ്രഹം, യാക്കോബിന്റെ അവകാശം കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട വർഷമാണ് 2026 ആണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. எந்த இடத்துல பிசாசானவன் உங்களுடைய பலத்தை இழக்க பண்ணினானோ, மலையாளம் പറയുന്നു അവന്റെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. அப்படி சொன்னா உள்ள ஒரு சந்தோஷம், சமாதானம், உள்ள ஒரு அம்மேன் இளைப்பாறுதல் இருந்தது. எதை பிசாசு மிஸ் பண்ண வச்சானோ அதை உனக்கு திரும்பி தரும்படியாக ആമേൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, പിശാച് கடந்த നാളുകളിൽ എന്നിൽ നിന്ന് കവർന്നതിനെ തിരിച്ചു തരേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് രഥം വായിക്കപ്പെടും. நீங்க தேடி போக மாட்டீங்க. நீங்க மூணார் பட்டணத்திலன்னு சொன்னா அது ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വരണമെങ്കിലും നിന്റെ അടുത്ത് വരും. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടും സംഭവിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേണ്ടി വാഹനം ഉന്നതത്തിൽ നിന്നെ വാഹനമേറ്റി ഓടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നീ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വാഹനമേറി ചിലത് നിന്നെ ചൈതന്യപ്പെടുത്തുവാൻ, ഉന്നെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്ത്, ഉന്നെ செழிக்க வைக்கும்படியாக கர்த்தர் ஆமென் சிலதை உனக்காக ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். எத்தனை பேர் இதை நம்புறீங்க? எத்தனை பேருக்கு அது விசுவசிக்க பറ്റുന്നുണ്ട്? ஆனால் இந்த ஆண்டு மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஆண்டில் பரலோகம் ஏராளமான உன்னதத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள். ஆமென். எத்தனை பேர் வாய்களை திறந்து சொல்றீங்க ஹையர் எல்லாம், ஹையர் எல்லாம்? இந்த ஹையர் எல்லத்தில் இருக்கிற ஏராளமான blessing தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கிறார். நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், உங்களுடைய கண்ணு கண்டதில்லை, இதுவரைக்கும் உங்களுடைய காது கேட்டதில்லை, இதுவரைக்கும் எந்த மனுஷனுடைய இதயத்திலேயும் தோணவில்லை. அதுபோலுள்ள ஆசீர்வாதங்கள், அதுபோலுள்ள பேக்கேஜுகள் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் உங்களுக்கு ஆமென் பரலோகம் தருகிறார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆனால் ஆமென் அந்த உன்னதத்தில் உள்ளவையே தேட வாஞ்சிக்கிறீங்க? முக்கியமான விஷயம் இதுதான். ஏன்னா நீங்க மறுபடியும் உன்னதத்திலிருந்து பிறந்திருக்கிறீங்க. நீங்க உன்னதமானவருடைய பிள்ளைகள். உங்கள் மேல் இருக்கிற ஆவியானவர், உன்னதத்தில் உள்ள ஆவியானவர். நீங்க செய்ய வேண்டியது இது மட்டும்தான், உன்னதத்தில் உள்ளதையே தேடுங்க, உன்னதத்தில் உள்ளே நாடுங்க. அப்படி நீங்க செய்தீர்கள் என்று சொன்னால் இதுவரை கண்டிடாதது போல உன்னதத்தில் உள்ள சகல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் இந்த ஆண்டு கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் நீங்க ருசி பார்க்க போகிறீங்க. இதுவரை இருப்பதை பார்க்கிலும் எல்லா விதத்திலையும் அம்மே நீங்கள் அம்மே ஒரு ஹையர் லெவல்ல மூவ் பண்றீங்க.
எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? அம்மே, நாங்கள் இருக்கும்போது முழுவதும் ஆவியானவர் காட்டுவது இது போல ஒரு 4 ரோ இருக்கிற ஒரு விஷன் என பரிசுத்தாத்மாவை காணிக்குது. ஹல்லேலூயா. அம்மே, இது போலவே ஒரு அம்மே இப்ப இருப்பதை பார்க்கிலும் ரெட்டிப்பான விதத்தில் நாம் பெருகும் அளவுக்கு கர்த்தர் ஆவியானவர் நம்மை பெருக வைக்கிற எல்லா விதத்திலேயும் நம்மை அம்மே ஹல்லேலூயா வளர வைக்கிற சாதாரணமான ஆண்டு. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகிட்ட சொல்கிறேன், இந்த ஆண்டுல நீங்க ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். எந்த மனுஷனுக்கு முன்பதாகவும் கை நீட்ட மாட்டேன். ஏன் தெரியுமா? ஏனென்றால் பரலோகம் உன்னதத்தில் உள்ள சில நன்மைகளை, சுதந்திரங்களை, ஆசீர்வாதங்களை ஏற்கனவே உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ஆமென். இனி எந்த மனுஷனுக்கு முன்பதாகவும் நீங்க கை நீட்ட அவசியம் இல்லை. கை நீட்டுவீங்க கொடுக்கும்படியாக. ഒന്ന് വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ, ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇനി കൈ നീട്ടിനാൽ വാങ്ങുവதற்கல்ல கொடுப்பதற்காகவே நான் கைகளை நீட்டுவேன். ஹல்லேலூயா. எங்க இருந்து எங்க சொல்லுங்க? இங்க இருந்து இங்க. ஹல்லேலூயா. அந்த எல்லாரும் ப்ரொஃபெட்டிக்கல் ஆக்ஷன் காட்டுங்க. இங்க இருந்து இங்க. ஹல்லேலூயா. இதுதான் இந்த ஆண்டுல உங்கள் மேல நடக்க போகிறது. ஹல்லேலூயா. அப்படி என்று சொன்னால் ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீங்க திரளாக எல்லா விதத்திலையும் பெருக போகிறீங்க. ஃபைனான்சியல் அசாதாரணமான பிளஸிங் உங்களுக்கு வரும். நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன், உங்களுடைய வேலையில் உள்ளதல்ல. ஆமென், ஆமென், ஆமென். உங்களை தகப்பனாகிய யாக்கோபை கர்த்தர் எவ்விதமாக ஆசீர்வதித்தாரோ இது போல இன்றைக்கு நீங்க சொல்வீங்க, அம்மே இன்னைக்கு நான் கோலும் கையோட நிற்கிறேன், ஆனால் என்னை பெருங்கூட்டமாக பண்ண செய்கிற ஒரு நல்ல கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். ஆமென். இன்னைக்கு நான் தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறேன், இன்னைக்கு வெறும் கையோடு இருக்கிற நீங்கள், கோலும் கையுமாக இருக்கிற நீங்கள், ஆமென், அடுத்த 31st நீங்க சொல்வீங்க, ஓ திரளாக திரளாக கொடுக்கும் அளவுக்கு என்னுடைய தகப்பனாகிய யாக்கோபினுடைய ஆசீர்வாதத்தினால், சுதந்திரத்தினால் என்னுடைய கர்த்தர் என்னை திரளாக திரளாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இதை நீங்க சொல்ல போகிறீங்க. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 இந்த இரவில் தாண்டுகிறவர்கள் ஆவியிலே ஆமென். விடாதிருங்க அந்நிய பாஷைகளை பேசிக்கொண்டே Yes Lord, in the declare ചെയ്തേ കർത്താവേ. Amen. ഹയർ ലത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് ഈ ജനറേഷൻ കേറട്ടെ. அப்பா ഹയർ ലത്തിനുடைய എക്സ്പീരിയൻസ് இந்த ജനം ഏറട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ കേറാൻ പറ്റാത്തൊരു മേഖലയിൽ. ஆமென். இன்றைக்கு நம்ம ஆமென் சிலதை கிராஸ் ஓவர் பண்ணியிருப்பது நம்முடைய வல்லமையினாலேயோ நம்முடைய பலத்தினாலேயோ தாண்ட முடியாத சிலதை. ஹalleluya. ஹalleluya. ആമേൻ. ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത, എനിക്ക് കഴിയാത്ത ആ തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ஆமென். பைபிள்ல இருந்து சொல்லுங்க, ஆமென், இந்த இரவிலே நான் ஏறி இருப்பது என்னால தாண்ட முடியாமல் இருந்த, என்னால நுழைய முடியாமல் இருந்த சில எல்லைக்கு. കാരണം യോർദാൻ ഇവർ പ്രവേശിച്ചത് ഒരു നോർമൽ വേയിൽ അല്ല ഇവർ കയറിയത്. ஏனென்றால் யோர்தான் இவர்கள் சர்வசாதாரணமாக அல்ல ஏறினது. മക്കളെ, സാധാരണമായ നിലവാരത്തിലൂടെയല്ല യോർദാനെ ഇവർ കടന്നു പോകുന്നത്. അത് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ നിലവാരത്തിലല്ല. ஆமென். தேவ பிள்ளைகளே, இவர்கள் யோர்தானை தாண்டுவது சாதாரணமான நிலவாரத்திலே அல்ல. ഈ മൂന്നാറിൽ ഒരു മനുഷ്യനും പ്രവേശിക്കാത്ത ആത്മതലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറും. ஆமென். இந்த மூணாறில் எந்த மனுஷனும் நுழையாத சில ஆவிக்குரிய மண்டலங்களில் நீங்க ஏறுவீங்க. ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴും. யாரும் காணாத ஒரு அபிஷேகம் உங்கள் மேல் விழும். ഇവിടെ ഒരു ആമേൻ റിസോർട്ടുകാർക്കും ഇല്ലാത്ത സമ്പത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷന്റെ അകത്ത് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും. ஆமென். இந்த இடத்தில் ஒரு ரிசோர்ட் உடைமைகளுக்கும் இல்லாத பொருளாதாரம் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் கருத்திலே എത്രപേർ വിശ്വസിക്കുന്ന ജാതികളുടെ സമ്പത്ത്, രാജാക്കന്മാരുടെ നന്മ എന്റെ കരത്തിൽ വരും. ஆமென். புறஜாதிகளுடைய ஆசீர்வாதங்கள், ஆமென், ராஜாக்களுடைய சுதந்திரம் என் கைக்கு வரும் என்று எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? എത്രപേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആമേൻ ജാതികളുടെ സമ്പത്ത്, ഇരുട്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ, മറവിടങ്ങളിലെ ഗുപ്തനിധികൾ എന്റെ കരത്തിൽ വരും. ஆமென். சொல்லுங்க, புறஜாதிகளுடைய பொக்கிஷங்கள், மறைவிடங்களில் இருக்கிறதான பொக்கிஷங்கள், இருளில் இருக்கிறதான பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் எனக்கு தேடி வரும். ഇതിനകത്ത് പലരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കർത്താവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். இதுக்குள் பல ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை நிலவாரங்களை கர்த்தர் ஷிஃப்ட் பண்ணுவார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ആമേൻ സാധാരണ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അല്ല ദൈവമക്കളെ ഈ വർഷം നമ്മൾ കയറുന്നത്. ஏனென்றால் சாதாரணமான ஒரு நிலவாரத்துக்கு அல்ல இந்த ஆண்டு நம்ம ஏறுவோம். യോർദാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ
പറ്റത്തില്ല. യോർദാനെ സാധാരണமான നിലവാരത്തിൽ താണ്ട முடிவதில்லை. അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു കാര്യം പറയുക. ആമേൻ. அதை தாண்டும்படியாக கர்த்தர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார். ആമേൻ. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാട്ടെ. ആമേൻ. യോശുവ 3:8 നിങ്ങൾ എടുത്ത് പാരുங்க. അവിടെ പറയും, നിയമപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ആമേൻ വക്കത്ത് എത്തുമ്പോൾ യോർദാനിൽ നിൽപ്പാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുക. ஆமென். அந்த இடத்தில் வசனம் விதமாக சொல்கிறது, உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியரை பார்த்து, நீங்கள் யோர்தான் தண்ணீர் ஓரத்தில் சேரும்போது யோர்தானில் நில்லுங்கள் என்று நீ கட்டளையிடுவாயாக என்றார். സാധാരണ രീതി പോയാ പോരെ? சாதாரணமான நிலவாரத்தில் போனா போதும் இல்ல? എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് പോലെ മരുഭൂമിയിൽ നടന്നതുപോലെ നടന്നാ പോരെ? எப்போதும் வனாந்தரத்தில் நடப்பது போலவே நடந்தா போதாதா? ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതല്ല. ஆனால் இது சாதாரணமான நிலவாரத்தில் கடந்து போவதல்ல. സാധാരണ രീതിയിൽ കടക്കാനാണെങ്കിൽ അവാർ എന്നുള്ള പദത്തെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. சாதாரணமான நிலவாரத்தில் கடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவார் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவையில்லை. അതിനാദ്യം കർത്താവ് പറയാ, നിയമപ്പെട്ടകം, ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ മുൻപേ പോകുക. ஆமென். ஆனால் கர்த்தர் இந்த இடத்தில் முதலாவதாக சொல்ற விஷயம் என்ன? உடன்படிக்கை பெட்டி சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் முன்பதாக செல்லவும். എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ചില പുരോഹിതന്മാരുണ്ട്. ஆமென். என்னிடத்தில் கர்த்தர் சொல்கிறார், இதுக்குள்ளும் அப்படி சில ஆசாரியர்கள் இருக்கிறீங்க. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ചില പുരോഹിതന്മാരുണ്ട്. ஆமென். இதுக்குள்ள அப்படிയുള്ള ஆசாரியர்கள் இருக்கிறீங்க. ആമേൻ. പഴയ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് ലേവിയുടെ ആമേൻ ഗോത്രത്തിൽ ലേവിയുടെ ജനറേഷനിൽ വന്ന പുരോഹിതന്മാരാണെങ്കിൽ, ஆமென். பழைய உடன்படிக்கையில் லேவி கோத்திரத்திலே லேவியினுடைய வம்ச பாரம்பரியத்தில் வந்த ஆசாரியர்கள் என்று சொன்னார். ലേവിയുടെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പുരോഹിതന്മാരാണെങ്കിൽ, ലേവിയരുടെ ആസാരിയ ക്രമത്തിൽ വന്ന ആസാരികൾ എന്ന് சொன்னார். ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു ക്രമപ്രകാരമുള്ള പുരോഹിതന്മാർ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ആമേൻ. ഇതിലെ വേറൊരു മുറമയിൻപടിயான ആസാരിയர்கள் இந்த இடத்துல അത് இருக்கிறாங்க. മെൽക്കിസെദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. മെൽക്കിസെദേക്കിനുடைய മുറമയിൻപടി ക്രിസ്തുവിനുடைய தலைமுறையிലുള്ള ആസാരിയர்கள் இதுக்குள்ள இருக்கிறீங்க. എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഈ ദൂത് പറയുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ആത്മാവിൽ ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചോ കേട്ടോ. என்னை குறித்து தான் இந்த தூது சொல்வது என்று சொல்கிறவர்கள் ஆவியில் இதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. യോർദാനെ ഓവർകം ചെയ്യണമോ, യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യണമോ, ഇതിനകത്ത് ചില പുരോഹിതന്മാരെ ദൈവം അതിനു വേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. யோர்தானை தாண்ட வேண்டுமா, இதுக்குள்ள அதற்காக சில ஆசாரியர்களை கர்த்தர் எழும்ப வைக்கிறார். ആമേൻ. ചിലതിനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രീസ്ലി അനോയിന്റിംഗ്, പുരോഹിതന്റെ അഭിഷേകത്തെ, ആത്മാവിനെ ചിലരുടെ മേൽ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. ചിലதை தாண்ட வேண்டுமா, ക്രോസ് ഓവർ பண்ண வேண்டுமா, ஆசாரி அபிஷேகம் உள்ளவர்களை இதுக்குள் கர்த்தர் ஆவியானவர் எழும்ப பண்ணுகிறார். ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വചനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി തുടങ്ങിയാട്ടെ. ആമേൻ. വാർത്തയിലെ നിങ്ങൾ ഏറി വന്നു വിടുക. 15-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, 15வது വചനം சொல்கிறது, കൊയ്ത്തുകാലത്തൊക്കെ യോർദാന്റെ തീരമെല്ലാം കവിഞ്ഞൊഴുകും. ആമേൻ. യോർദാൻ അറുപ്പുകാലം മുഴുവതും കரை പുരണ്ടു പോകും. എന്നാൽ പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ വെള്ളത്തിന്റെ വക്കത്ത് മുങ്ങിയപ്പോൾ മേൽവെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു. பெட்டகம் சுமக்கிற ஆசாரியர்களின் கால் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்ட உடனே தண்ணீர் நின்றது. ഇന്ന് രാത്രി പിടിക്കാൻ എത്ര പേർ റെഡിയാ? இந்த இரவில் எத்தனை பேர் இதை பிடிக்கிறாங்க? കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിന്റെ ചിലതിന്റെ ഒഴുക്കിനെ നിർത്തുവാൻ, അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില പുരോഹിതന്മാർ 2026 എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ஆமென். கரை புரண்டு ஓடுகிறதான யோர்தானுடைய ஆமென் அந்த ஓடும் தண்ணீரை நிறுத்த வல்லமையுள்ள சில ஆசாரியர்கள் 2026 ஆண்டு எழும்புகிறது. നിന്റെ കാൽ പതിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാൽ ആ യോർദാന്റെ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുങ്ങിയാൽ അതിന്റെ മേൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകും. ஆமென். உன்னுடைய கால் அந்த யோர்தானுடைய தண்ணீரின் மேல் பதியும் போதே ஆமென் மேலே இருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் நிற்கும். ஜீசஸ். ചില കൊയ്ത്തിനു തടസ്സമായി നിന്ന, ചില അറുവടയ്ക്ക് തടയാക നിന്റെ അവൻ ഈ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് കരകവിഞ്ഞ യോർദാൻ, ചില കൊയ്ത്തുകളെ നശിപ്പിച്ച ചില യോർദാനിന്റെ ഒഴുക്കിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ஆமென். அறுவடைக்கு தடையாக நின்றதான சில யோர்தானுடைய கரை புரண்டாவுகிற அனுபவத்தை ஆமென் தடை பண்ணுகிற, ஸ்டாப் பண்ணுகிற அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஆசாரியர்கள் இதுக்குள்ள
இதுக்குள் எழும்புகிறீர்கள். ഇതിനകത്ത് ചിലരെ കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ஓ പോകുകയാണ്. இதுக்குள் சில நபர்களை அதற்காக கர்த்தர் നിന്റെ எழுப்புகிறார். നന്മയെ തടഞ്ഞു വെച്ച, உன்னுடைய நன்மையை നിന്റെ தடை பண்ணி കുടുംബത്തിന്റെ வச்ச, നന്മയെ തടഞ്ഞു വെച്ച, குடும்பத்தினுடைய நன்மையை നിന്റെ தடை பண்ணி മിനിസ്ട്രിയെ வைத்த, ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത, உன்னுடைய ஊழியத்தை தடை பண்ணின, നിന്റെ ദേശത്ത് പാപത്തെ പെരുകിയ, ஓ உன்னுடைய தேசத்தில் பாவத்தை பெருக பண்ணின, കവിഞ്ഞൊഴുകിയ ചില യോർദാന്റെ ഒഴുക്കിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർ ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ஓ ஆமென். சிலதை ஆமென் கரை புரண்ட ஓட வைத்ததான சில யோர்தானுடைய தண்ணீர் ஓட்டத்தை ஸ்டாப் பண்ணுகிற அபிஷேகம் உள்ளவர்கள் எழும்புகிறீர்கள். ജീസസ്. ആ തലത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് കയറിയാട്ടെ. ഓ அந்த அந்த ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിലേക്ക് இந்த இரவிலே ஏறி விடுங்க. ഇതിനകത്ത് ആമേൻ പഴയ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണെങ്കിൽ ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തെ ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരത്രേ. ஆமென். ஹalleluya. பழைய உடன்படிக்கையிலே பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரிகள் என்று சொன்னால் இந்த ஆமென் உடன்படிக்கை பெட்டியிலே சுமக்கிற ஆசாரிகளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உண்டு. இவர்கள் மகிமையை சுமக்கிற ആസാരിയர்கள். അവർ കാൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ 16ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സാരദാന് സമീപത്തുള്ള അദാം പട്ടണത്തിനെതിരെ ബഹുദൂരത്തോളം ആമേൻ യോർദാന്റെ വെള്ളം ചിറ പോലെ പൊങ്ങി. ஆமென். அந்த இடத்தில் 16வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது, மேலே இருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் நின்று சார்தானுக்கு அடுத்த ஆதாம் ஊர் வரைக்கும் ஒரு குவியலாக குவிந்தது. ആരാബഹയിലെ ഉപ്പുകടലിലേക്ക് ഒഴുകിയ വെള്ളം വാർന്നു പോയി. ஆமென். உப்புக்கடல் என்றும் சமனான வெளியில் கடலுக்கு ஓடி வருகிற தண்ணீர் பிரிந்து ஓடிச்சு. ഓ ചില ഒഴുക്കുകളെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ചില ഒഴുക്കുകളെ ആമേൻ പൈശാചികമായി ഇതുവരെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആമേൻ ഇതുവരെ തീരത്തെ മുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചില ഒഴുക്കുകളെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ചില കരകളെ മൂടിക്കൊണ്ട് ചില പിശാചിനുடைய ആമേൻ ആമേൻ തണ്ണീർ ഓട്ടത്തെ എല്ലാം ആമേൻ നീங்க സ്റ്റോപ്പ് பண்ண போகிறீங்க. ആമേൻ. 17ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് ഉറച്ചു നിന്നു. ஆமென். அந்த இடத்தில் 17வது வசனம் பாருங்க. ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். அந்த இடத்தில் வசனம் சொல்கிறது, ஆமென் ஆமென் பெட்டகம் உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் யோர்தானின் நடுவிலே தண்ணீர் இல்லாத தரையில் കാലൂന്നി നിன்றார்கள். എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി അതിനെ പിടിക്കാൻ റെഡിയാ? പൈശാചികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചിലതിനെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു അനോയിന്റിംഗ് പുരോഹിതന്മാരുടെ കാലുകളിൽ വീണതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി അത് എന്റെ മേൽ സ്വർഗം പകരുകയാണെന്ന്. ആമേൻ. പിശാചിനുடைய ചില തണ്ണീർ ഓട്ടത്തെ സ്റ്റോപ്പ് பண்ணுகிறதான ஒரு அபிஷேகம் ஹalleluya ஆசாரியர்களுடைய கால் மீது பகிரப்பட்டதுപോലെ இந்த இரவில் என் மீதும் ஒரு அபிஷேகம் ஊற்றப்படுகிறது என்று சொல்லி. Lord, ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുന്ന പുരോഹിതന്റെ അഭിഷേകമുണ്ടോ അത് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കിടന്ന ചില മേഖലകളെ നിങ്ങൾ മറികടക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ஓ இந்த இரவில் உங்கள் மேல் விழுகிறதான இந்த ஆசாரி அபிஷேகம் இதுவரைக்கும் உங்களால தாண்ட முடியாமல் இருந்ததான சில யோர்தானை தாண்ட பண்ணுகிறது. ആ പുരോഹിത അഭിഷേകത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. ആമേൻ. அந்த ஆசாரி അഭിഷേകത്തോடு கூட இந்த இரவில் எழும்பி நில்லுங்கள். ഇന്ന് രാത്രി എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. ഓ இந்த இரவில் எழும்பிക്കൊള്ളുക. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രോബ്ലംസിനെ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചു കണ്ടാട്ടെ. ஆமென். இந்த இரவில் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு தாண்ட முடியாமல் இருந்த, உங்களுக்கு ஓவர்கம் பண்ண முடியாமல் இருந்த சில எல்லைகளை யோர்தான்களை நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம். ആമേൻ. ഒരു ലിമിറ്റ് ഫിനാൻസ് നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ വരത്തുള്ളായിരിക്കും. ആമേൻ. ഒരുവേളை உங்களுடைய கையில கொஞ்சம் தான் ഫൈനാൻഷ്യൽ, ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നിനക്ക് ഇതുവരെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു എல்லைக்கு അപ്പാற்பട്ട് உங்களால போக முடியவில்லை. ആമേൻ. നിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മണ്ഡലങ്ങൾ ഒരു അടുത്ത റേഞ്ചിലേക്ക് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. உங்களுடைய ഫൈനാൻഷ്യൽ എல்லைகள் അടുത്ത റേഞ്ചുக்கு போகவில்லை. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആരോഗ്യത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ പോകാൻ நீங்க കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. வாஞ்சிக்கிற ஆரோக்கியத்துக்கு போக முடியவில்லை. നിങ്ങൾ പലതും പ്ലാൻ ചെയ്തു, എന്നാൽ പലതും മുടങ്ങിപ്പോയി. நீங்க பலதும் பிளான் பண்ணீங்க, ஆனா எல்லாம் முடங்கி போயிட்டு. ആമേൻ. ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് 2026 നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி 2026 எல்லைகளை தாண்டி நீங்க ஆமென் ஆசீர்வദിക്കപ്പെടും. ആമേൻ. ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു, ഇതുവരെ കാല് കുത്താത്ത പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽ കുത്താൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். நாங்க தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறோம், இதுவரைக்கும் நீங்கள் கால் மிதிக்காத பட்டணங்களிலே நீங்கள் கால் மிதிக்க കഴിഞ്ഞ போகிறீர்கள். നാളുകളിൽ ആഗ്രഹം മാത്രമായി മാറിയത്, கடந்த நாட்களில் ஆசை மட்டுமாக மாறினது, സ്വപ്നം മാത്രമായി തീർന്നത്, ചിലത് കനവ് മാത്രം
മാത്രമായി മാറുന്ന വിഷയങ്ങൾ. 2026 അത് നിവർത്തിയാകാൻ പോകുകയാണ്. 2026 அதை நிறைவேற போகிறது. നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻസിന്റെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய ഫിനാൻസിനുடைய ഹയർ ലെവലിലേക്ക് இந்த ആണ്ട് நீங்க ക്രോസ് ഓവർ பண்றீங்க. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ആരോഗ്യത്തിനുடைய ഹയർ ലെവലിലേക്ക് நீங்க ക്രോസ് ഓവർ பண்றீங்க. നിങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന്റെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய மகிமையினுடைய ஹையர் ലെവലിലേക്ക് நீங்க ക്രോസ് ഓവർ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണോ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അതിനെ നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ കണ്ടാട്ടെ. ഓ എന്നെല്ലാം എല്ലയിൽ உங்களுக்கு പ്രവേശിக்க വേണ്ടുമോ அதை நீங்க ആവിയിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഏത് റേഞ്ചിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അതിനെ ആത്മാവിൽ കണ്ടാട്ടെ. എന്ത റേഞ്ചിലേക്ക് நீங்க நுழைய வேண்டுமோ அது ஆவியில கண்டுകൊള്ളുங்க.